ଆସ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 66 ଆମେ ଦୁଇଟା ପଦ ପଢ଼ିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 66 ଆଉ 18 ଏବଂ 19 ପଦ। ସାମ ନମ୍ବର 66 verses 18 to 19। धन्यवाद प्रभु वाक्य दे समस्त विशेष भाव आशीर्वाद करंतु। जो वाक्य पढ़ाई ए वाक्य रे ही सब नहीं किंतु ए वाक्य आम आरंभ करवा। लिखाला जेबे मु मन मध्य अधर्म को आदर करे तेबे प्रभु मो कथा शुणिबे नहीं, मात्र निश्चय परमेश्वर मो कथा शुणी अछंती, से मो प्रार्थना रबरे मनोजोग करि अछंती। प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभु धन्यवाद। वर्षा मासरे आउ एमतीका पाग पाइबाटा एटा आमर पई सौभाग्यर विषय। एटा आम पई गोटे सुजोग। ज्ञानी आउ बुद्धिमान लोक माने कोटा सुजोग कोटा दुर्जोग से जानी पारबे। प्रेज द लॉर्ड। वाक्य लेखा है सुजोगर सद्व्यवहार करो, अज्ञानी परि न होई बुद्धिमान हो, आउ सुजोगर सद्व्यवहार करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अनेक सुजोग को चिन्ह पारती नहीं, से सुजोग हाथ छड़ा हो जाए। सुजोग समस्त जीवन आसे, प्रभु सुजोग पठाती, मात्र अनेक चिन्ह पारती नहीं, से सुजोग हाथ छड़ा हो जाए, आशीर्वाद पाई पारते। अनेक अच्छी परिस्थिति भितर मध्य सुजोग से व्यवहार करी यथेष्ट यथेष्ट लाभवान से हेबे। प्रेज द लॉर्ड। वर्षा नथिबा टाइम रे सुजोग भावी अनेक आसबे नहीं, मात्र अनेक वर्षा समय से माने प्रभु धन्यवाद दे। मु केतरा मीटिंग को जाइछि, विशेषकर नारायणपटना ब्लॉक रो अनेक गुड़ा गाँ को आमर मीटिंग गुड़ा होइछि। आउ वर्षा चली लोक छता धरिकी ठिया होइथिबे। जदि वाक्य बंद कराहब कहबे आज्ञा आउ आपण को वक्ता को डाकिछु, आमे तिंतुति बसुते ना आपण वाक्य प्रचार करंतु। प्रेज द लॉर्ड। एते आग्रही जे आमे तिंती जाउथिबु, सेमान भी तिंती जाउथिबे, मात्र कहिबे आज्ञा आमे 2 दिन मीटिंग करिछु, आउ गोटे वर्ष माने आइबार अछि, आपण वाक्य प्रचार को आमे सुनिबु। तिंती तिंती सुनबे। कहीं वर्षा भितर मध्य प्रभु जो सुजोग देइछन्ते आमे तार सद्व्यवहार करी सेतिर लाभ आमे भरपूर भाव में पाइबु। मत अनेक समय रे सुजोग थिले मध्य अनेक ताकू व्यवहार करी जानती नहीं, से आशीर्वाद गुड़ा हाथ छड़ा हो जाए और आशीर्वाद खोजला बेलू आशीर्वाद मिले नहीं। प्रभु कहे मु तो आशीर्वाद पठेई तुम्हें धरी पारल नहीं, तुम्हें चिन्ह पारल नहीं। नहीं कि आसु वर्षा हो खरा हो सबु बेले आमे प्रभु को ठीक बचापी शिखा। प्रेज द लॉर्ड। एटा मोर कहर विषय नहीं, जस्ट मु आगो को जमती कि आपण माने वर्षार मध्य प्रभु बंचतु से विषय मुझे कहली। आमर अल्प समय ध्यान है आ मु भी चाहूँगी ए समय सद्व्यवहार करने से किसी समय वाक्य मु कह समय कहि ना। आज अनेक रेफरेन्स अनेक वाक्य मु देखेबी नहीं, आपण खाली शुणी चलतु। आज वाक्य है प्रभु लोक माने आ निज निज जीवन रे मंदता को आमे सुरक्षा देवा नहीं। मंद विषय को आम जीवन रे सुरक्षा देवा नहीं, नहेले मंद विषय कौन करिवो आम मानकर क्षति पहुंचेब। मंद विषय को जदि आम जीवन रे सुरक्षित रखबा ताहेले सुजोग पाई मंद विषय कौन करबो आम मानकर जीवन रे परिवार रे मंडली रो क्षति पहुंचेब। सेति पाई मंद विषय को चिन्हवा दरकार। मंद विषय को जीवन रे आमे दूर करिवार आवश्यक रही। प्रेज द लॉर्ड। तो मु ये वाक्य भीतर को नेबा पूर्वर मु गोटे छोटिया उदाहरण सहित आरंभ करी। से जो विषयटा बा जो उदाहरण देवी वो तो अनेक जगार से उदाहरण मु कही। प्रभु जीशु मध्य गोटे कथा अनेक थर कही किंतु भिन्न भिन्न भाव में कही। आप देखिए
ମାଥିଉ ସୁସମାଚାର ଯେଉଁ କଥା ପାଇବେ ମାର୍କରେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମାର୍କରେ ଯାହା ସବୁ ପାଇବେ ଲୁକରେ ସେ କଥା ପାଇବେ। ଆହୁରି କେତୋଟି ବିଷୟ ଜନ୍ରେ ପାଇବେ। ମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଚାରିଟା ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ। କେମିତି? ମାଥିଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା ନେଇ। ମାର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ। ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କଥା ଆସୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେ ବେଳେ ବେଳେ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ହୁଏତ ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଶୁଣିଥିବୁ, ସେ ସମାନ କଥାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଡିଜିଏସ୍ ଦିନାକରନଙ୍କ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ସୁଯୋଗ ହବ। ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଦେବି ଯେ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ନାଁ ବୋଧେ ୱି ଆର୍ ବର୍ନ ଟୁ ଫ୍ଲାଇ, ଆମେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ବା ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଉଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସାପ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେ ମାନେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ କେମିତିଟା ଭଲ ପାଉଛି, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ, ଅନେକ ବହିପତ୍ରରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଗଛପତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। କିଏ ତ ବେଙ୍ଗକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିଏ ତ କୁକୁରକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସାପକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା, ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ବିବାହ କରିନି, କାରଣ ସେ ସାପକୁ ବିବାହ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ସହିତ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡିଜିଏସ୍ ଦିନାକରନ ଗୋଟେ ସାପ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ବହୁତ ସାପ ପ୍ରିୟା, ସାପକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାପକୁ ସେ ଘରେ ଆଣି ପୋଷିଛି। ଆଉ ସେ ସାପକୁ ଏତେ ଭଲ, ଅବଶ୍ୟ ସାପ ସେ ବିବାହ କରୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ସାପକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ସାପ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଶୋଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇବ ସାପକୁ ସେ ଖଟରେ ଶୁଆଇବ, ସେ ଯେଉଁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇବ ସାପକୁ ସେ କମ୍ବଳ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଆଉ ସାପକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବେଗ ଭିତରେ ସାପକୁ ରଖି ଚାଲିବ। ସେ ନେଇଯିବ ସାପ, କାହିଁକି? ସାପ ତାର ପ୍ରିୟ। ଏ ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ, ମାତ୍ର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାପକୁ ନ ନେଲେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଦି ଜଣ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି। ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ତଳେ କିଏ ଅଛି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି, ପୁଣି ସେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ବଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସାପ ପ୍ରଥମରେ ସିଧା ହେଇ ଶୋଉଥିଲା। ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସାପ ବଢୁ ବଢୁ ଆଉ ସାପ ସିଧା ନ ଶୋଇ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶୋଇ ପଡୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚାରିପଟେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛି। ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚେତା ଫେରି ଆସିବ, ଆସି ସିଧା ହେଇକି ଶୋଇଦେବ। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚେତା ଥିବା ଟାଇମରେ ସାପ ଚୁପଚାପ ହେଇ ରହୁଛି। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଥିଲି ସେମିତି ରହୁଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ସାପ ତାର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚାରିପଟେ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସାପ ସିନା ପୋଷି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସାପର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେବେ ସାପ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣା ଅଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଦିନେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ସର୍ପ ବିଶାରଦ, ସର୍ପ ଉପରେ ଯାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା,
ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ପ ପ୍ରିୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ପକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସର୍ପ ଗୋଟେ ପଶିଛି। ସର୍ପ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଥିଲି ସେମିତି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଉ, ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଉ, ତାର ବେଶୀ କେୟାର ନିଏ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ସର୍ପକୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ପ ବଢ଼ିଲା ପରେ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ଟାଇମରେ ମୋ ଚାରିପଟେ ସେ ବୁଲେ। ତେବେ ସର୍ପର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସର୍ପ ଆଣିଛ କି? ନାଇଁ ଆଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ପ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସର୍ପକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦିନେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସର୍ପକୁ ନେଇଗଲେ। ତେବେ ସର୍ପ ବିଶାରଦ ବୋଲେ ସର୍ପ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ସର୍ପ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯୋଉ ସର୍ପ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଖିଆ ସର୍ପ। କି ସର୍ପ? ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଖିଆ ସର୍ପ ଆପଣ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ସର୍ପ ସାନ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ନେହ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଖିଆ ପ୍ରକୃତି, ତାର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲାଣି। ଆଉ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାର ଅର୍ଥ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ସାଇଜକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜକୁ ମାପୁଛି। ସେ ନିଜର ସାଇଜକୁ ମାପୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗିଳିଲା ଭଳିଆ ପେଟ ଭିତରକୁ ହଜମ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଲମ୍ବା ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜକୁ ସେ ମାପୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାପୁଛି। ଏବେରୁ ଯଦି ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହାନି ହେଇପାରେ। ତେ ଆପଣ ତ ପ୍ରେମରେ ପଶିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ କଥା, ମାନେ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, ମାନେ ଲଭ୍ ଇଜ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବେ, ସତ କି ନାହିଁ? ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ବୋଇଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ ସେତେ ଆମେ ଭାବବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ନାହିଁ। କି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ପ୍ରେମାନ୍ଧ, ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୁବା ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ, ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଯିବେ ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଟା ସାପ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କାମ କରିପାରେ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦଉଛି, ଏତେ ସେବା ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଖଟରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲୁଛି, ସେ ପୁଣି ମୋର କ୍ଷତି କରିବ କି? ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ବଢ଼ିଗଲା, ସେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଭଉଣୀ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଏ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ସେ ଭରସାରେ ସେ ରହିଗଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ସାପ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ସାପ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଶୋଇଥିବା ଟାଇମରେ ଭଉଣୀ ତ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମୋର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନା ଭାବି ତାକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଶୋଇଥିବା ଟାଇମରେ ସାପ ହଠାତ୍ ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାର ବେକ ଯାଇ ତାର ପାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ଚିପି ଦେଲା। ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ତାର ବାଡ଼ି ପଛକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ଗିଳି ଦେଇ ଶୋଇଛି। ସକାଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କବାଟ ଏବେ ଯାଇ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, କବାଟ ଏବେ ଯାଇ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ହେଇଥିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ଭୋର ସକାଳେ କବାଟ ଖୋଲେ, ଆଜି ଖୋଲି ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ହେଇଥିବ। ଦେଖିଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ଟାଣିକି ନେଇଯାଇଛି। ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାପ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗିଳି ଦେଇ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ତାର ପେଟ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ତାକୁ ସେ ପୋଷିଥିଲା। ଛୋଟ ବେଳେ ଯଦି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା କି ଛୋଟ ବେଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା,
से ए भयंकर प्राण मृत्यु से रक्षा पाई था। मात्र तार आयत बाहर चलीगला जंतु बढ़ीगला एबे से तार आयत भीतर नहीं, तार प्रेम से बुझी पारु नहीं, तापाई जहा किछि करिछि से कथा बुझी पारु नहीं। वर्तमान तार प्राण घातक हो जाइछि, तार प्राण को नहीं जाइछि। तेबे ये जो उदाहरण आमन पई शिक्षा कौन भाई बड़ी माने, प्रिय युवा युवती, प्रिय मंडली, प्रिय प्रभु लोक माने, आम मान जीवन रे जदि कौन प्रकार मंदता अच्छी, कौन खराब विषय रही, जदि साप भले कौन विषय अच्छी, छोट थिबा टाइम रे आमर आयत भीतर थिबा टाइम रे आमर क्षति हो तो पहुंचाई न पारे, आम जीवन किसी क्षति हो न पारे। मात्र आमे ताकू जेतेबेले बढ़िबा पई देबा, जेते आमर जीवन रे बढ़िबा पई सुजोग देबा, बढ़ी बढ़ी धीरे धीरे आमर आयत बाहर को चली गला परे आम जीवन रे क्षति पहुंचाई पारे। सेथिपई जदि आम मानकर परिवार रे, आम मानकर व्यक्तिगत जीवन रे जदि एमती कौन सी मंद विषय को आमे स्थान दौछु, जदि कौन सी प्रकार पाप, जेकों प्रकार मंद विषय, जेकों प्रकार मंद अभ्यास जदि अच्छी, आपण तार क्षति अनुभव करू नथिबे। काहे करू नथिबे? से वर्तमान बढ़ुछि, से तार माने संपूर्ण बढ़ी नहीं, से संपूर्ण रूप तार देखई पारी नहीं, किंतु से बढ़ुछि। ए सर्प से स्त्री घरे केमिति से स्थान पाइला, केमिति सुजोग पाइला, जेते बेले से सर्प को भलो पाइला, जेते बेले सर्प घर नहीं छी, से घर को नहीं छी, सर्प को भलो जेते पाइछि, सर्प को आदर करिछि, जेते सर्प को से समर्थन करिछि, सर्प को सपोर्ट करिछि, सेते बेले सर्प का घरे स्थान पाइला, से स्त्री लोग स्थान पाइला। अनेक समय मंद विषय आम जीवन में सुरक्षित थाए, मंद विषय गुड़ाक, पाप विषय गुड़ाक आम जीवन में स्थान पाई थाए, आम जीवन सुरक्षित रही थाए। कार समर्थन नहीं, मोर समर्थन नहीं, आपण मानकर समर्थन नहीं, आम जीवन स्थान पाई थाए। आमे किए सुजोग दे थाए, आम जीवन रे मंद विषय को आमे सुजोग दे थाउ। आमे सुजोग न देले, आमे समर्थन न जणैले, आमे राजी न हेले, आम जीवन रे मंद विषय स्थान पाइब नहीं। मंद विषय को स्थान देबारे, मंद विषय को जगह देबारे, मंद विषय बढ़िबारे, मंद विषय को आकु जीवारे किए सुजोग दउछि? आमे हुए तो कौन करू, अन्य मान को आमे दोष दे थाउ। देखंतु भाई भौणी माने, पढ़िबा पई को नहीं, माथ्यू 7 लिखाई, अन्य मानकर विचार करो नहीं, न तुम्हें मध्य विचारित हबो। तुम्हें जो मापर अन्य विचार करिवो, से मापर तुम्हें मध्य विचारित हेबो। बेले बेले अवश्य केतरा सतर्कता पाई कि सावधान पाई जने आउ जन विषय कहीदेला, से केस भिन्न कथा। बाइबल रे पाउल मध्य तार विषय सावधान था, से अलग सावधान था, कारण से मोर बहुत क्षति करछि, एमती सावधान करई दैछंती। किंतु सबु बेले जदि जनकर भूल खाल देखी चलबा, जनकर भूल पे दोषारोप कर चलबा, आमको से अधिकार प्रभु आमको देई नांती। अदालत मानकरे, कोर्ट कचहरी मानकरे विचारकर्ता मानको गवर्नमेंट सैलरी देउछि, दरमा देउछि, कोन करिया पई? अनेक साक्षी प्रमाण नहीं जनकर विचार करिवा पई, दरमा पैसा विचार करछंती, पण विचार करिवा पई स्वतंत्र भाव रे सेमानकु प्रशिक्षण दिया आइछि। मात्र बेले बेले आमको के पैसा देवाटा नहीं, मात्र लोकर विचार आमे करछु नहीं। आमे बसले विचार करबू, कार पिंडा रे बसी गलु, का घरे पसी गलु, आमको के दरमा देवाटा नहीं, आमको के पैसा देवाटा नहीं, मात्र बिना पैसा रे गोटे बिना मूल्य विचार करता भलिया एमतीटा से सेमतीटा, से भाई एमती, से भणी एमती, तुमको के दरमा देला, तुमको के ए पदरे नियुक्त करछि नहीं। आमे वॉलंटरी कौन करछु, आमे स्वेच्छासेवक भाव रे जने आउ जनकर विचार करता ही आमे विचार कर चल। वाक्य लिखाला, तुम्हें कहारी विचार करो नहीं, तुमको मध्य लोक विचार करिबे। एठी मो एक कथा कर विषय नहीं, आमे अन्यर विचार करिबा नहीं,
ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ତୁମେ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖ। ଯଦି କାହାର ଭୁଲ ଧରୁଛ ତୁମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ତୁମେ ଧର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଆଖି ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିବୁ। ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ଆଖିର କଡ଼ି କାଠ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭାଇର ଆଖିରେ ଯୋଉ କୁଟା ଅଛି ତାକୁ କାହିଁ ଦେଖୁଛ? ତୁମ ଆଖିରେ କି କାଠ ଅଛି? କଡ଼ି କାଠ। କୁଟା ଆଉ କଡ଼ି କାଠ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। କୁଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ବଳତା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋଷ, ମାତ୍ର କଡ଼ି କାଠ ବୋଲେ ଆଖି ଉପରେ କଣ କରିଦେବ? ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଆମେ ବଡ଼ କାଠ, କଡ଼ି କାଠ ହଉଛି ବଡ଼ କାଠ, ଯେ ତୁମର ଆଖିରେ ଅନ୍ୟର କୁଟା ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାଠ ଗୋଟେ ତୁମ ଆଖିରେ ଅଛି। ତୁମର ଆଖି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଆଖିର ବଡ଼ କାଠକୁ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଦୋଷ ଗୋଟେ ତମେ ଦେଖୁଛ। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଧରି ବୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ତୁମକୁ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ତୁମକୁ ସେ ଚାକିରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ତୁମ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ବଢୁଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ବସର ବାକ୍ୟରେ କଣ ଆସୁଛି? ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର କଣ କର? ବିଚାର କର। କାହାକୁ କେ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ବିଚାର କରିବାର ଅଛି, ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଉପକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ଷତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ତୁମର ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ, ତୁମର ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଯଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ କଣ କରିପାରେ? ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ। ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ କିଏ ବଢୁଛି, କିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଆମେ କାହାର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି କଥା ବେଶୀ ବଢେଇବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକରେ ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ, ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନ ଭିତରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କି ନିଜେ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତାର ମାନେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଚାଲିଛି, ଯଦି ମୋ ଅଧର୍ମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଭୁଲକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କାହାର ସମର୍ଥନରେ ଭୁଲ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଯଦି ମୋର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ମାନେ ଭୁଲ କଣ କରିବ? ତୁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ମୁଇଁ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ତ ମତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତୁ ମତେ କହିବା ଲୋକ କିଏ? ମୁଇଁ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ତ ମତେ ରଖିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ଆମର ମନ ଭିତରେ, ଆମର ଆତ୍ମାରେ, ଆମର ଜୀବନରେ ପାପକୁ, ଭୁଲ ବିଷୟକୁ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିପାଳନ ଆମେ କରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମର କ୍ଷତି ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ବଢାଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଆୟତ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆୟତ ବାହାରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ତୁମେ ଘୋଡ଼ାଅ ନାହିଁ, ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କର? ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆମର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମର ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତିକା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ,
प्रभु जीशु को छाड़देला गोटे विश्वासी हो कि अविश्वासी हो समस्त जीवन हूँ छोट बड़ भूल हो पारे आमर भूल हेब नहीं बोली बाइबल ग्यारंटी देउ नहीं जने मात्र व्यक्ति दुनिया रे थिले एवं अछंती से तांको मुखर छल कथा नथिला कि से कौन सी पाप कर्म से कर नथिले से होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट से संपूर्ण सिद्ध पुरुष हालेलुया विचार रे से निर्दोष साब्यस्त हेले निर्दोष गणित हेले पिला तो कहले जे आउ ए व्यक्ति मृत्यु दंड योग्य कौन से अपराध करिना आउ हेरोद राजा मध्य कौन से दोष यहाँ पाई नाहंती प्रेज द लॉर्ड किंतु मनुष्यर कथा चिंता कले लेखाला जे कहूची मोर कौन से पाप नहीं से मिथ्यावादी लिखाई प्रथम लिखाई जे कहूची मोर कौन से पाप नहीं कहूची से मिथ्यावादी लिखाई तार अर्थ समस्त जीवन किसी भूल भटका चलती हेले कौन लिखाइला आमर भूल को आम चिन्हवा आमर भूल को लोकर भूल खोजी बसले आमर भूल आम खोजी पारिबा नहीं लोकर भूल देखुले निजर भूल देखी हेब नहीं लोकर भूल को स्वीकार करुले निजर भूल स्वीकार करी हेब नहीं तेरे बाइबल कहला आमर भूल आमे देखबा दरकार आमर भूल स्वीकार करिबा आमर भूल को आमे छाड़ीदेबा आमर भूल को आम भीतर पशिबा नहीं आमर भूल को आमे कौन करिबा नहीं आमे प्रतिपालन करिबा नहीं माने भूल 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 को भलो पाइबा नहीं अधर्म को आमे भलो पाइबा नहीं कारण आमर भलो पाइबार सुजोग नहीं आमर भीतर से सुरक्षित रहिबो माने अधर्म को सुरक्षा देवार अर्थ कौन जदि कौन से अन्याय को जदि कौन से मंद विषय को जदि कौन खराब अभ्यास को जदि भल पाउछि ताले मोर खराब अभ्यास विरुद्ध रे के कहंतु नहीं जदि के खैनी खाउचंती ताहेले से केबे चाहबो नहीं ए खैनी खाउछि बोली के कहू नहीं बोली जदि के मद पिउछंती से केबे पसंद करबो नहीं जे के मते आंगुडी देखा मते मद पिउछि को बोली के नहीं तेबे जेते बेले यही भावना आसे सेते बेले काहे को सुरक्षा दउछु मन भितरे आमे मंद विषय दउछु जे नहीं नहीं तोते कहबा लोक के भी नहीं मु तोर सपोर्ट ठिया आउची तू भितरे बढ़े जुटा करे तोते मु जगह देछि नहीं जेते बेले मु तोते सुरक्षा दउची तो विरुद्ध के कोन कहबो तेबे आमे कहबो तुमे कहबा लोक के मु सिना मद पिउची तुमे कहबा लोक के मुई कमाउची मु पिउची आज्ञा खैनी किणवा पैसा तुम दौच कि मु पैसा नहीं मु कि खाऊची मु गुड़ा घोषुची मते कहीं कहब मु पैसा दे मु किणुची तार अर्थ मु गुड़ा को सपोर्ट कली मद को सपोर्ट कली खराब अभ्यास सपोर्ट कले वर्तमान आमर खराब अभ्यास आमर समर्थन पाइला आ देखला जा घरे अच्छी से तो मते किसी कहू नहीं तू कहीं कहूचु आमर भितरे धीरे धीरे बढ़वा पे आरंभ कला केते दूर बढ़िब आमर जीवन को नष्ट करवा पर्यंत आमको तार आयत आनिबा पर्यंत से बढ़िब सेते बेले आमे छड़ेबा पई खसी जीवा पई रक्षा पाइबा पई जेते चेष्टा कले मध्य वर्तमान आमे आयत आमर आयत बाहर चली जाइछि ए भी आमर आयतगार आसी पारिबो नहीं सेति पई अनेक थर से गोटे लाइन रे कथा कहे बेलो थाउ तो बंध बांधरे कुमर माने समय थाउ थाउ आमे कोन करिबा एडवांस प्रस्तुत हवा दरकार जदि आमर मन भितरे किछि अधर्म विषय को नहीं पाप विषय को नहीं आमे प्रेम करी चलीछु कौनसी अदरकारी विषय अधर्म भूल विषय को मन भीतर आदर करछु हृदय आदर करिकी ताको समर्थन जणै ताको सपोर्ट दी जदि आम भीतर जागा देइछु से कुआड़े जाई नहीं आमर सपोर्ट पाई कि मन भीतर बढ़ी हुए तो आमे देखी पार नथिबा अन्य मान देखी पार नथिबे मात्र भीतरे बढ़ुछि बढ़ुछि केते समय बढ़िबो आम जीवन रे क्षति पहुंचबा जाय से बढ़िबो एवं सेटा दिने कोन हबो आम जीवन रे बहुत बड़ा आघात पहुंचैबो आम जीवन बहुत बड़ा क्षति पहुंचैबो सेति पई आमे
छोट भूल को आमे छोट भूल बोली कही हबो एटा ठीक बोली कही हबो नहीं कहीं जदि आपण पढ़िबे एवरी पत्र तार 12 अध्याय को चलंतु एवरी पत्र 12 अध्याय 2 पद के पढ़ी देबे की अच्छा एक रु पढ़ टिके प्रेज द लॉर्ड दीटा कथा आसुछि कोन प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप को परित्याग करी एटी गोटे कथा आसुछि सहजरे बेष्टनकारी बेष्टन बोले कोन जो पाप सहजरे हमको बांधी पकैबो हमको घेरी पकैबो ताको परित्याग करो आमे बेले बेले कोन भाबू नाय आज्ञा जड़े पास्टर बाबू से गोटे रास्ता दे जाऊले आ पार्टी रे कौन गोटे से भर्ती करते हठात रे से माने साक्षात हो गले तेबे टिके तांकर ए जो ओठ टिके रेड देखा जाउथिबारु भाई कौन आपन ओठ रेड होची एटा फुली जाईची कौन कहरु से पान चुबाउथिले तेबे नाय आज्ञा से लोक कही देला तो सेति पई पान खाई पान गोट पकाई दिली से मोर सांग तार कथा एड़े हेले मैं पान गोट चुबाई दिली कहले हाँ सांग कथा दे पान पकाई देलो तुम्हें थुंकी दो न कहरु पकाई तो देली आज्ञा आउ कहीं थुंकबी बोले से कौन कहले मुझे पकाई तो देली आउ कहीं थुंकबी बोले तार अर्थ को सांग खाइबा पई कही ना से निजे सेटा चाहूथिबारु से खाउछ नले तो थुंकी दी थांते नहीं तार अर्थ तांकर अभ्यास पान खाइर अभ्यास हो जाइए हेले तांको पई कोन हेतो केमती अभ्यास एटा अभ्यास केमती परिणत हैला एटा माने किछि ना एटा मान छटिया विषय गुडाक जेते बेले चाहिबी सेते बेले छाड़ी दी परबी आ पास्टर बाबू एटा मोर पई किछि नाही मु जेते बेले चाहि दिबे सेते बेले मु छाड़ी दी परबी एटा माने मोर हाथ कानी अंगुटर खेलो केजन कोन कहबे मोर कानी अंगुटर खेलो आज्ञा मु जेते बेले चाहिबी छाड़ी देई परबी मात्र धीरे धीरे आमे छाड़ी दे परिबा टाइम रे छाड़ी देबो से जेतला हमको धरी देबो आमे छड़ेबा पे चेष्टा कले मध्य से हमको छाड़ू नथिबो एटा होच आयत बारे अभ्यास पळेला तबे आपण जानि छंती लास्ट कथा तो कहि देबी जे कोन से लोकंक जीवन रे जेते बड़ भक्त हेले मध्य जे कोन से टाइम रे शैतान आम जीवन रे पाप आनी पारे शैतान आम जीवन रे अधर्म भर्ती करि पारिबो आमे सब बळे अधर्म प्रति पाप प्रति आमे सावधान थिबा मु लास्ट उदाहरण देबी आपण पाई परिबे पढ़िबा पई को नै द्वितीय सामुएल तार 12 पर्व रे बत्सेबा एवं दाऊदଙ୍କ विषय लिखा जाइछि नै युद्ध चली छी शत्रु विरुद्ध रे घमाघट लड़ाई चली मात्र राजा से वर्तमान घरे से शोइचंती आउ निद भांगी गला परे छात उपरे बुलुथिबा टाइम रे से गोटे स्त्री लोक देखुछंती आउ से देखी से पापरे पड़ी गले अच्छा एटी मोट कथा जेते बेले छात उपरे गले गोटे स्त्री लोक को देखी पाप चिंता आसीगला परवर्ती समय रे से बेभिचार पाप कले जने जहाँ विषय लिखा है ईश्वर मनर मत लिखाई ए मेन आफ्टर द हार्ट ऑफ गॉड लिखाई जे ईश्वर मनर मत थिले से व्यक्ति छात उपरे बुलुथिबा समय से परीक्षा रे पड़ी गले पाप से कले से अभिशाप तांको परिवार पर आसीगला अच्छा कौन से प्लान बनै कि जाइथिले कि छात उपरे गले गोटे स्त्री लोक को देखिबे पाप करिवे पापरे पड़िबे ए गोटे प्लान बनै कि जाइथिले कि नहीं से प्लान बनै नथिले कि तांकर मन भीतर सेमती का भावना भी आसी नथिला मात्र छात उपरे बुलु बुलु तांकर मन बदली गला मात्र जानी छंती कि एटा हुए तो से प्लान बनै कि जाई नथिबे
ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ପାପ ଗୋଟେ କରିବି ସେ ଭାବି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଗୁପ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପାପକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ନାଇଁ, କାମନା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ପାପକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଯାକୁବ 1:13 ଯଦି ପଢିବେ ଦେଖିବେ, 13 ପଦରୁ କାମନା ବୋଲେ କଣ? ଆମର ଭାବନା, ଆମର କଳ୍ପନା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଅଭିଳାଷା। ପାପ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବ? ଆମର ଭାବନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଭାବନାର ସନ୍ତାନ ପାପ। ପାପ କାହାର ଛୁଆ? ଆମର ଭାବନାର ଛୁଆ। ପାପ କୋଉଠୁ ଜାତ ହେଲା? ଲୁସିଫର ମନରୁ, ଲୁସିଫର ଚିନ୍ତାରୁ, ଭାବନାରୁ। ପାପ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ନିଏ? ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ, ପାପ ମନରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। କେମିତି? ଭାବନା କଳ୍ପନାରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଲୁସିଫର ଭାବନାରେ ପାପର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେବେ କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି କାହାକୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ? ଯଦି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରଖିଦେଲେ, ତାର ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଚଳେଇଲେ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ କିଏ ବାହାରିବ? ପାପ ଜନ୍ମ ନେବ। ପାପକୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଶେଷରେ ପାପକୁ ପ୍ରସବ କରିବେ। ପାପ ପୁରା ବଢିଗଲା ପରେ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମକୁ ବାଇବେଲ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର କର। ତାର ଅର୍ଥ, ଶୈତାନକୁ ଜାଗା ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ ଲେଖା, ଶୈତାନକୁ ତମେ ଜାଗା ଦିଅ ନାହିଁ, ନିଜର ବିଚାର ନିଜେ କର। ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ପାପ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମାନେ, ପାପକୁ ଜାଣିବାର ମାନେ, ଏଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଦୁନିଆ ଯାକ କହି ବୋଲବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଅମୁକ ପାପ କଲି, ମୁଁ ଢମକ ପାପ କଲି। ଆପଣଙ୍କର ପାପର ଲିଷ୍ଟକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପର ଲିଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟରକୁ ଆଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କେତେଟା କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ପୁଅ ଯୋଉ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ଯାହା ହେଇଥିବ, ଫାଦରକୁ ଯାଇ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କହିବେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପାଷ୍ଟରରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେକୌଣସି ଯାହା କିଛି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାର ଖରାପ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ସେଟା ଭୁଲ, ଅଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କର, ମୋର ହୃଦୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ମୋର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଖୋଜ, ମତେ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କର। ତାର ଅର୍ଥ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କଲେ। କି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଘୋଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭୁଲ ତ କଲେ, ପାପ ତ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଲୁଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନାଥନକୁ ପଠେଇଲେ। ନାଥନ ଯାଇ ମଜା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଥା ଦାଉଦକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ହେଲେ, ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଥନ ସେ ଯାଇକିରି ଭୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇଲେ। କଣ ଶୁଣେଇଲେ? ମହାରାଜ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଡାଏ ମେଣ୍ଢା ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଧବା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ମେଣ୍ଢା, ତା ଘରେ କୁଣିଆ ଆସିଗଲେ, ସେ ନିଜର ଅନେକ ମେଣ୍ଢାରୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ନେଇ ଆତିଥ୍ୟ ନ କରି, ଯୋଉ ବୁଢୀ ମାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସେ କଣ କଲା? ତାକୁ ନେଇ ଆତିଥ୍ୟ କଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଉଦ ରାଜା ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ କିଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କହିଦଉ। ନାଥନ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଉ କହୁଛ, ହେ ରାଜା ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ୟୁ ଆର ଦ ମ୍ୟାନ।
ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ସେଠି ରାଜା ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇବେ, ରାଜା ତୁମେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଭୁଲ ତ କଲ, ଭୁଲ କଲ, ଉରିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୁଲ ଲୁଚାଇ ଦେଇକରି ଭୁଲ ଉପରେ ଭୁଲ ତୁମେ କଲ, ତୁମେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଇଲ, ଶେଷରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଲ। ସେତେବେଳେ ଏ ଭାଙ୍ଗି ହେଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ କିଏ ମତେ କହିବା ପାଇଁ, ତତେ କିଏ ପଠାଇଲା? ବାଇବେଲ ଅନେକ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଲ କଥା କୁହ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେଲେ ଜେଲ ପଠାଇଦେଲେ। ମାନେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବୁ, ଯେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ବେଶୀ ଭଲ, ଆଜ୍ଞା ତୁମର ପରେ କିଏ ମିଶା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲେ ଯାଉ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥା ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ତ କରୁଥା ବୋଲି ଆମେ କହୁଥାଉ ନାଇଁ। ରାଜା ମାନେ ସେମିତି ଲୋକ ରଖୁଥିଲେ, ରାଜା ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ତୋଷାମଦକାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଖାଲି ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ପ୍ରଶଂସା, ଆମ ରାଜା ଏମିତି ସେମିତି ମହାରାଜା ସମ୍ରାଟ ବୋଲିକି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଭାସି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ଭୁଲ ଆମେ ବୁଝିବା, ରାଜା ବୁଝି ନ ପାରବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ତାଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଭଟକା ପାପ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ରିପିଟ୍ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ରିପିଟ୍ ହେଇଥାଏ? ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର କାମ ସେ କରିଚାଲିଛି। ତୁ କହିବା ଲୋକ କିଏ, ଏ ପରା ସୁଯୋଗ ଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବି ସେତେ ଦିନ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି, ଆକୁ ନେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଆକୁ ବିନାଶ କରିବା ଯାଏ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିନାଶକାରୀକୁ, ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ସାପକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗା ଦେଇକି ଆମେ ଧରି ଧରି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାପକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ସାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମର ବିଜନେସରେ ଯଦି ସେମିତିକା ସାପ ଅଛି, ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ, ଆଜି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମଦ। ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ଅନେକ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମଦ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ସେମିତି ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସାପକୁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସାପକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଗୁପ୍ତରେ କିଛି ଅଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କେ ଜାଗା ପାଇଛି, ସାପ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ସାପକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମର ଶରୀରରେ, ଆମର ମନ ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ସାପ ଭଳିଆ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଦର କରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ। ଦିନେ ସାରା ପ୍ରାଣଘାତକ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପରେ ଲେଖା ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ମୋର ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢି ପାରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢି ପାରିବି। ମତେ କିଏ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲା? ସାପ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲା, ଅଧର୍ମ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଅଧର୍ମ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲା, ଅଧର୍ମର ଆଖି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ, ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉନି, ଆଉ ସାପ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସାପ, ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦିନେ କାହାର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ? ସାପର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, ସାପ ଭଳି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ମୂଳରୁ ଏ ସାପକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୂଳରୁ ଏ ସାପକୁ ଆମେ କାଢି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ପାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ବିପଦରେ ନେଇଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, ଆମର ସମର୍ଥନ ବିନା କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ବି ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆମେ ବି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଭାବନାରେ
मोर चिंताधारे मोर जीवन रे किछि मंद विषय सुजोग पाउथिबारु काहाको के आंगुठी देखाइबार आवश्यक नहीं, निजे निजक देखिबा प्रभु मु कि कौन सी मंद विषय को मो जीवन सुजोग देछि कि कौन सी मंद विषय को मो भलो पाउछि कि कौन से मंद विषय मो जीवन रे स्थान पाइछि कि मो दुर्बलतार सुजोग नहीं, जदि कौन से मंद विषय कौन से मंद व्यक्ति मो भीतर आसी जाइछि प्रभु दया कर से गुडा को मो जीवन तुमे काढ़ी दियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से 52-50 अध्याय रे दाऊद प्रार्थना कले प्रभु मते तुमे परिष्कार करो, मोर परित्राण आनंद प्रभु मते तुमे फेरई दियो। जने पाप कला परे ध्यान दियंतु गोटे भूल हैला परित्राण चली जीवार नहीं, मात्र आमर परित्राण आनंद परित्राण खुशी आमे धीरे धीरे हरई दबा। ए दृष्टि सब बेले आमे निजो को जगबा, क्या को जगबा निजो को जगबा। सेति भाई वाक्य लिखाला प्रभु मोर मुख आगरे प्रहरी नियुक्त कर, मोर कान रे प्रहरी नियुक्त कर। ठीक से भाया मोर मन आगरे मध्य प्रभु तुमे गोटे जगुआली को तुमे रख, मोर जीवन आगरे मध्य गोटे जगुआली को रख, जमती कौन से मंद विषय मो जीवन रे मोर चिंता रे मोर भाषा रे मोर आचार व्यवहार रे मोर जीवन स्थान न पाई। जदि स्थान पाउछि आमे काहा को के दोष देवार नहीं, हुए तो मोर बिना साहाय्य आसबो नहीं, मोर समर्थन बिना मु राजी न हेले कौन से मंद विषय मो भीतर आसी रहिबो नहीं। प्रभु आपण मानकु मते आशीर्वाद करंतु, जेमिति कि आमे मंद विषय को सपोर्ट करी समर्थन करी भीतर जगह दी आमर क्षति पहुंचाइबा नहीं। कारण आम को जीशु प्रभु तांको रक्त दे किणिचंती, आमे माने मूल्यवान व्यक्ति, आमे स्वर्ग को जीवा लोक, आमे प्रभुंक राज्यर प्रजा हिथिबारु आम हृदय प्रभु को जगह देवा, हृदय प्रभु वाक्य को जगह देवा, हृदय प्रार्थना को जगह देवा। अधर्म विषय आम जीवन स्थान पाइबा पड़िबो नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु समस्त आशीर्वाद कर। आसन समस्त ठिया।